गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू के क्लासेस ऑनलाइन। आई एम किशन बाबरिया। तो अत्यारे आपणे 11th साइंस ની અંદર આપણે યુનિટ નંબર 5 છે હ્યુમન ફિઝિયોલોજી, એની અંદર આપણે અત્યારે ચેપ્ટર 20 છે ત્યારે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છીએ। તો યુનિટ નંબર 5 ની અંદર અત્યાર સુધીમાં આપણે ચેપ્ટર 16 ટુ ચેપ્ટર 19 છે આપણે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ અને આવતીકાલે આપણે ચેપ્ટર 20 છે એ કમ્પ્લીટ પણ થઈ જશે અને વેનસડે થી આપણે ચેપ્ટર 21 છે આપણે એની શરૂઆત પણ આપણે કરી દેશું। तो चैप्टर 20 ની અંદર અત્યાર સુધીમાં આપણે શું જોયું? તો ચેપ્ટર 20 માં સ્ટાર્ટિંગનો ભાગની વાત કરવામાં આવે તો પ્રચલન અને હલનચલનનો મેઇન તફાવત શું છે એના વિશે આપણે ડિસ્કશન કરેલું હતું। એના પછી અલગ અલગ સજીવોની અંદર પ્રચલન કઈ રીતે થાય છે એના વિશે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરી ચૂક્યા છીએ અને પછી મનુષ્યની અંદર 3 પ્રકારના હલનચલન જોવા મળે એના વિશે આપણે ડિસ્કશન કરેલું હતું। પછી સ્નાયુઓના પ્રકાર વિશે ડિસ્કશન કરેલું હતું। એના પછી કે સ્નાયુઓની રચના શું છે, સ્નાયુ તંતુ ખંડની રચના શું છે, સ્નાયુનું સંકોચન કઈ રીતે જોવા મળે, પછી આપણે એ સ્નાયુ વિશેનો ભાગ છે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ અને એના પછી આપણે શું ડિસ્કશન કર્યું? તો આપણા શરીરની અંદર અસ્થિઓ કેટલી છે એના વિશે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કશન આપણે કરતા હતા। તો અસ્થિની અંદર આપણે 2 પ્રકારના તમને જોવા મળે, એક ઉપાંગીય કંકાલ જોવા મળે અને એક અક્ષીય કંકાલ જોવા મળે। તો અક્ષીય કંકાલની અંદર આપણે खोपरी है, पछी पासरी पिंजर है, उरोस्थी है, पछी आपणे करोड़रज्जु है एना विषे आपणे डिस्कशन करवानुं आवे। तो आपणे लास्ट लेक्चर में आपणे खोपरी है एनी अंदर चेहरा अने मस्तकना अस्थि विषे डिस्कशन कर्युं। पछी आपणे करोड़रज्जु है एना विषे आपणे डिस्कशन आपणे करी चूक्या छीए। तो आपणे आजना लेक्चर में आपणे शुं जोवानुं छे? पासरी पिंजर कई रीते जोवा मळे, एनी अंदर रचना शुं छे, एनी अंदर केटली पासरीओ आवेली छे, एनुं कार्य शुं छे, एना पछी आपणे जोशुं के आपणा उपांगीय कंकाल एटले के आपणा हाथ अने पगनी अंदर केटला अस्थिओ आवेला छे एना विषे आपणे डिस्कशन आपणे करशुं। तो आपणे आजनो लेक्चर शरू करी एनी पहेला लास्ट लेक्चर में जे डिस्कशन करेलुं हतुं एनुं एक रिविजन करीए अने पछी आपणे आगळ वधीए। तो लास्ट लेक्चर में आपणे शुं जोयेलुं हतुं? तो आपणे अक्षीय कंकाल तंत्रनी वात करेली हती। अक्षीय कंकाल एटले शुं के जे शरीरनो मध्य भाग आवेलुं छे, आ शरीर छे तेनो मध्य भाग एटले के खोपड़ी है, पासरी पिंजर है, करोड़रज्जु है, एनो एमां समावेश करवामां आवे। तो लास्ट लेक्चर में आपणे खोपड़ीनी रचना एनी अंदर क्या क्या अस्थिओ है एना विषे आपणे डिस्कशन करेलुं हतुं। तो खोपड़ीनी अंदर आपणे 2 भागमां आपणे डिवाइड कर्या। क्या 2 भाग? एक तो आपणी मस्तक बरोबर अने आ चेहरो। तो मस्तकना अस्थिओनी संख्या 8 जोवा मळे, चेहराना अस्थिओनी संख्या तमने 14 जोवा मळे। क्लियर? तो आपणे पेला मस्तकना अस्थिओमां केटला क्या क्या अस्थिओ जोवा मळे ई पेला जोईए, पछी आपणे मस्तक उपर आपणे आगळ वधशुं। सॉरी, आपणे चेहराना अस्थिओ उपर आपणे आगळ वधशुं। क्लियर? तो एमां आपणे शुं वात करेली हती? मस्तकना अस्थिओनी वात करवामां आवे तो आगळनी बाजु अग्र कपाली, पाछळनी बाजु तमने पश्व कपाली, बे बाजु तमने जोवा मळे शुं जोवा मळे? शंखक अस्थि जोवा मळे। क्लियर? तो अग्र कपालीनी संख्या 1 जोवा मळे, पछी पश्व कपालीनी संख्या 1 जोवा मळे। क्लियर? पछी बे बाजु छे ने शंखक छे एनी संख्या तमने 2 जोवा मळे। पछी मध्यमां तमने 2 भाग जोवा मळे। क्लियर? पछी आपणे शुं डिस्कशन करेलुं हतुं के स्फिनोइड अने एम्थोइड। क्लियर? तो स्फिनोइड अने एम्थोइड छे तमने जोवा मळे। तो आपणी आंख छे एनी पाछळनी बाजु तमने 2 अस्थिओ जोवा मळे। क्लियर? तो आपणे अग्र कपाली छे आगळनी बाजु जोवा मळे, पछी पश्व कपाली पाछळनी बाजु जोवा मळे, मध्य कपाली जे वच्चे जोवा मळे अने पार्श्व એટલે શંખક અસ્થિ જે તમને 2 બાજુ તમને જોવા મળે। ક્લિયર? પછી એમ્થોઇડ છે અને સ્ફિનોઇડ છે। ક્લિયર? પછી આપણે ચહેરાના અસ્થિની વાત કરવામાં આવે તો ચહેરાના અસ્થિની સંખ્યા કેટલી છે? 14। ક્લિયર? तो 14 अस्थिओमांथी आपणे वात करवामां आवे तो तमने नासास्थि तमने क्यां जोवा मळे? तो जे नाकनो जे भाग छे नासास्थि छे, पछी नाक अने आंखनी वच्चे जे छे ने शुं कहेवाय? लेक्रिमल अस्थि कहेवामां आवे। क्लियर? पछी आपणे तालुकी कहेवामां आवे तो आ वच्चेनी जे शुं छे तालुकी छे 2 बाजु। क्लियर? अने हलास्थि एटले शुं तमने वच्चेनुं जोवा मळे ई शुं छे? हलास्थि। आ शुं छे? हनु छे। आ शुं छे? अधो हनु। क्लियर? पछी तमने अंतस्थ कोणाची, अंतस्थ नासास्थि कोणाची तमने आ जग्याए तमने जोवा मळे। क्लियर? तो तमने चेहराना अस्थिओ छे एमां तमने एवा क्या 2 अस्थिओ छे जेनी संख्या तमने 1-1 जोवा मळे? तो क्यू आवे? एक तो अधोअनु आवे अने बीजुं शुं आवे? हलास्थि। क्लियर? चेहराना अस्थिओमां 2 अस्थि एवा छे के जेनी संख्या तमने 1 जोवा मळे।
બાકીના જેટલા પણ અસ્થિઓ છે એ બધા જ અસ્થિઓની સંખ્યા તમને કેટલી જોવા મળે? 2 જોવા મળે. ક્લિયર? પછી મસ્તકની વાત કરવામાં આવે તો મસ્તકની અંદર પણ 2 એવા અસ્થિઓ છે કે જેની સંખ્યા તમને 2 જોવા મળે. ક્લિયર? તો એવા બે કયા અસ્થિ છે? એક તો તમને શંખક અસ્થિ આવે અને મધ્ય કપાલી અસ્થિ આવે. ક્લિયર? મસ્તકના અસ્થિઓમાં 2 સંખ્યા એવી છે, 2 અસ્થિ એવા છે કે જેની સંખ્યા તમને 2 જોવા મળે. બાકીના જેટલા પણ અસ્થિ છે એની સંખ્યા કેટલી જોવા મળે? 1 જોવા મળે. ક્લિયર? પછી આપણે શું ડિસ્કશન કરેલું હતું કે દ્વિત અસ્થિ. તો દ્વિત અસ્થિ એટલે શું થશે કે જે આપણે દ્વિત અસ્થિ એટલે શું કે આપણું જે મુખગુહાનો જે તળિયાવાળો ભાગ છે, મુખગુહા અહીંયા પૂરી થશે તો એની જે તળિયાવાળો ભાગ છે ત્યાં તમને દ્વિત અસ્થિ તમને જોવા મળે. હવે જો આપણા શરીરની અંદર દ્વિત અસ્થિને જો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે, ગણવામાં આવે તો આપણા જે ખોપરી છે એની સંખ્યા તમને કેટલી થશે? 14 + 8 કેટલી થશે? 22. અને 22માં 1 ઉમેરવામાં આવે તો 23. તો ખોપરીની સંખ્યા 23 થશે. ક્લિયર? ખોપરીની સંખ્યા કેટલી થશે? 23 થશે. અને ટોટલ જોશો તો તમારે 207 હાડકા તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? જો તમે દ્વિત અસ્થિને ગણવામાં આવે તો, જો દ્વિત અસ્થિને ગણવામાં ન આવે તો તમારે ખોપરીની સંખ્યા કેટલી થશે? 22 થશે. ખોપરીના અસ્થિની સંખ્યા કેટલી થશે? 22 થશે. આખા શરીરમાં અસ્થિઓની સંખ્યા 206. પછી આપણે મધ્યકર્ણના અસ્થિની વાત કરવામાં આવે. ક્લિયર? તો મધ્યકર્ણ એટલે શું? કાનનો વચ્ચે વાળો ભાગ, કાનનો મધ્યવાળો ભાગ. તેમાં તમને 3 અસ્થિઓ જોવા મળે. ક્લિયર? તો 3 અસ્થિઓ ક્યાં છે? એક હથોડી છે. આ શું છે? હથોડી છે. 1 નંબર છે એ બરોબર છે. 2 નંબર છે પેંગરું છે અને 3 નંબર છે એરણ છે. અને સંયુક્ત રીતે એને કર્ણાસ્થિઓ કહેવામાં આવે. એ અલગ અલગ 3 અસ્થિઓ નથી, ત્રણેય અસ્થિઓ ભેગા મળીને એને કર્ણાસ્થિઓ કહેવામાં આવે. અને એ હંમેશા તમને 1 જોવા મળે. 3 અલગ અલગ ભાગ જોડાઈ જશે તો શું થશે? એક આખો એક મોટો ભાગ બનશે જેને આપણે શું કહેવામાં આવે? કર્ણાસ્થિઓ કહેવામાં આવે. પછી આપણે કરોડરજ્જુ વિશે ડિસ્કશન આપણે કરેલું હતું. તો કરોડરજ્જુની અંદર તમને શું જોવા મળે? તો તમને કશેરુકાઓ જોવા મળે. તો આપણા શરીરની અંદર ટોટલ કેટલી કશેરુકા છે? 26 કશેરુકાઓ છે. એની અંદર તમને 7 ગ્રીવા કશેરુકા છે. ગ્રીવા એટલે શું કે આપણે જે ગરદન પ્રદેશ આવેલો છે એને શું કહેવાય? ગ્રીવા કહેવાય. તો એ પ્રદેશમાં જે કશેરુકાઓ છે એને શું કહેવાય? ગ્રીવા કશેરુકા. પછી ઉરસ્ય કશેરુકા. તો જે ઉરસ પ્રદેશમાં આવેલી જે કશેરુકા છે એને શું કહેવાય? ઉરસ્ય કશેરુકા. અને એની સંખ્યા તમને કેટલી જોવા મળે? 12. ક્લિયર? પછી કટી કશેરુકા, જે કટી પ્રદેશમાં જે કશેરુકાઓ જોવા મળે એને કટી કશેરુકા કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો એની સંખ્યા તમને કેટલી જોવા મળે? 5. ક્લિયર? ગ્રીવા કશેરુકાની સંખ્યા 7, ઉરસ્ય કશેરુકાની સંખ્યા 12, કટી કશેરુકાની સંખ્યા 5. અને એના પછી તમને ત્રિકાસ્થિ જોવા મળે અને તમને પુચ્છાસ્થિ જોવા મળે. ત્રિકાસ્થિ છે 5 અસ્થિઓ ભેગા મળી જોવા મળે એટલે 1 અસ્થિ થઈ. અને પુચ્છાસ્થિ તમને લાંબી જોવા મળે એ 1 અસ્થિ. ક્લિયર? તો ટોટલ તમારે 26 કશેરુકાઓની તમને બનેલી જોવા મળે. ક્લિયર? અને કશેરુકાઓ છે એ એક ઉપર એક ગોઠવાયેલી હશે અને વચ્ચેનો જે ગોળાકાર એક વચ્ચેનો જે પોલાણવાળો ભાગ હશે એમાંથી તમારે ચેતા નાલી છે તમને પસાર થશે. ક્લિયર? તો આ તમને શું બતાવવામાં આવે છે? એક કશેરુકાની સંખ્યા એક કશેરુકા છે એની રચના તમને બતાવેલી છે. આ પોલાણવાળો ભાગ છે એમાંથી તમને ચેતા નાલી છે તમને પસાર થશે. ક્લિયર? હવે જે આ ઉપસેલો ભાગ છે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ ડિસ્કશન કરેલું હતું કે તમે પીઠની પાછળ જોશો તો જ્યાં કરોડરજ્જુ પસાર થાય છે ત્યાં તમને એક એક ઉપસેલો ભાગ જોવા મળશે. ક્લિયર? તો એ ઉપસેલો ભાગ શું છે? આ ભાગને કારણે તમને એ કશેરુકા છે એ કરોડરજ્જુ છે તમને ઉપસેલી તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? તો હવે નેક્સ્ટ આપણે શું જોવાનું છે? પાસરી પિંજર. તો આપણે અત્યાર સુધીમાં જે ડિસ્કશન કર્યું આપણે ઓલરેડી આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કશન આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. તો આપણે નેક્સ્ટ શું જોવાનું છે કે પાસરી પિંજર. ક્લિયર? અથવા એને આપણે પાસરી કહેવામાં આવે. તો આપણે જે આપણું જે હાડ પિંજર કહેવામાં આવે તો હાડ પિંજર એટલે શું થશે કે એમાં મુખ્ય ભાગ છે તમને પાસરીઓનો જોવા મળશે. હવે પાસરી છે શું એના વિશે હવે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરવાનું છે. ક્લિયર?
तो આપણે બિલકુલ આપણે એનસીઈઆરટી પ્રમાણે જ આપણે ડિસ્કશન કરશું. આપણે ઓલરેડી આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ આપણે એક વખત વાત કરેલી હતી કે આ ચેપ્ટરમાંથી એનસીઈઆરટી સિવાય લગભગ કંઈ બહારનું પૂછાતું નથી. એટલે જ આપણે પોઈન્ટ ટુ એક પોઈન્ટ છે આપણે એનસીઈઆરટીનું આપણે ડિસ્કશન આપણે કરીએ છીએ. અમુક જ પોઈન્ટ એવા છે કે જે એનસીઈઆરટીમાં બહારથી પૂછવાની શક્યતા છે, એ પોઈન્ટ જ આપણે ડિસ્કશન આપણે કરીએ છીએ. ક્લિયર? તો આપણે વાત કરવામાં આવે પાસરીઓ છે, તો આપણે પાસરીઓની સંખ્યા કેટલી જોવા મળે? 12 જોવા મળે. કેટલી જોવા મળે? પાસરીઓની સંખ્યા તમને 12 જોડ જોવા મળે, એટલે કે 12 ને 24 ની સંખ્યામાં પાસરી જોવા મળશે. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? કઈ ડાઉટ? ઓકે. આપણે આ લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ આપણે ડિસ્કશન કરેલું હતું. તો આપણે કરોડરજ્જુ છે, તો કરોડરજ્જુની કઈ કશેરુકા છે જેની સંખ્યા તમને 12 જોવા મળે? કરોડરજ્જુની અંદર કઈ કશેરુકાઓ એવી છે કે જેની સંખ્યા તમને 12 જોવા મળે? તો કઈ આવે? ઉરસ્ય કશેરુકા. તો ઉરસ્ય કશેરુકાઓ જે આપણે પાસરીની વાત કરવામાં આવે, જે પાસરી પિંજર છે, એ એક પાસરી છે તમને એક ઉરસ્ય કશેરુકા જોડે જોડાયેલી હશે. એક પાસરી છે, એક ઉરસ્ય કશેરુકા, બીજી પાસરી છે, બીજી કશેરુકા, બીજી ઉરસ્ય કશેરુકા, એવી રીતે તમને જોડાયેલી હશે. એટલે 12 પાસરી છે એ તમને 12 ઉરસ્ય કશેરુકાઓ દ્વારા તમને જોડાયેલી હશે. ક્લિયર? એટલા માટે જ પાસરીની સંખ્યા પણ 12 છે. ક્લિયર? અને તમને આપણે ઉરસ્ય કશેરુકાની સંખ્યા પણ તમને 12 જોવા મળશે. ક્લિયર? અને એકચ્યુઅલીમાં આપણે પાસરીઓ છે એમાંથી 7 જ પાસરીઓ એવી છે કે જે તમને કરોડરજ્જુ જોડે સીધી જોડાયેલી હશે. હમણાં આપણે ડિસ્કશન કરશું કે સાચી પાસરી શું છે, ખોટી પાસરી શું છે, તરતી પાસરી શું છે, એના વિશે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરવાનું છે. દરેક પાસરી છે પાતળી ચપટી અસ્થિ છે જે પૃષ્ઠ બાજુ કરોડસ્તંભ અને વક્ષ ભાગેથી ઉરસ્થી સાથે તમને જોડાયેલું હોય છે. આપણે ઓલરેડી આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છીએ કે પૃષ્ઠ બાજુ એટલે શું અને વક્ષ બાજુ એટલે શું. ક્લિયર? તો ફરીથી આપણે આ જ પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ. પૃષ્ઠ બાજુ અને વક્ષ બાજુમાં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ છે કન્ફ્યુઝ થાય છે. આપણે કન્ફ્યુઝ થવાનું નથી, એટલા માટે આપણે એકને એક જ પોઈન્ટ આપણે વારંવાર આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ. આપણે જો મનુષ્ય છે, આપણે 2 પગ ઉપર આપણે રહીએ છીએ. ક્લિયર? જો આપણે જો 4 પગ ઉપર રહીએ તો આપણે આ રીતનું હશે. આપણે જે રીતે ગાય છે, ભેંસ છે, એ પ્રાણીઓ જે રીતે તમને 4 પગ ઉપર ઉભા રહીએ છીએ, આપણે એ રીતે આપણે ઉભા રહેશું. ક્લિયર? જો આપણે માની લઈએ કે આપણે 4 પગ ઉપર છે, તો ગાયની છે, ભેંસ છે, એની જે ઉપરની સપાટી છે એને આપણે પૃષ્ઠ બાજુ કહેવામાં આવે. જે નીચેની સપાટી છે એને શું કહેવામાં આવે? વક્ષ બાજુ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? આપણે 4 પગ ઉપર રહેશું તો આપણે ગાય છે કે તો ભેંસની જેમ આપણે થઈ જશું. તો ઉપરનો ભાગ એટલે આ થશે. ક્લિયર? તો જે આપણી પીઠનો ભાગ છે એ શું થશે? પૃષ્ઠ બાજુ. જે પેટવાળો ભાગ છે, ક્લિયર, જે આગળનો ભાગ છે એને આપણે શું કહેવામાં આવશે? વક્ષ બાજુ. અથવા એટલું યાદ રાખવાનું, પીઠ, પ એટલે પીઠ. ક્લિયર? અને પૃષ્ઠ એટલે પી. ક્લિયર? તો પ અને પ પૃષ્ઠ બાજુ એટલે પીઠ. ક્લિયર? એક વસ્તુ યાદ રાખશો એટલે તમને ક્લિયર થઈ જશે. તો દરેક પાસરી છે એ પૃષ્ઠ બાજુ એટલે પાછળની બાજુ તમને કરોડસ્તંભ સાથે જોડાયેલી હશે. અને કરોડસ્તંભમાં કઈ કશેરુકા? ઉરસ્ય કશેરુકા જોડાયેલી હશે. અને વક્ષ બાજુ ઉરોસ્થિ જોડે જોડાયેલી હશે. ઉરોસ્થિ શું છે આપણે મને ડિસ્કશન આપણે કરીએ. તે પૃષ્ઠ છેડે 2 જોડાણ સ્થાનો ધરાવે છે. પૃષ્ઠ છેડે છે એ તમને 2 જોડાણ સ્થાન ધરાવે છે. પૃષ્ઠ એટલે શું? પાછળની બાજુ. ક્લિયર? તો પાછળની બાજુ તમને કરોડસ્તંભ આવેલું છે. ક્લિયર? તો કરોડસ્તંભ જોડે તમને 2 સ્થાન છે જ્યાં જોડાયેલું હશે. એટલે એને આપણે શું? દ્વિશિરોથર કહેવામાં આવે. તો હવે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરશું. ક્લિયર? જેના કારણે આપણે શું કહેવામાં આવે? દ્વિશિરસ્થ પણ કહેવામાં આવે. જેના કારણે તેને આપણે દ્વિશિરસ્થ એટલે શું? કે 2 જગ્યાએ તમને જોડાયેલી છે. આપણે પાસરી પિંજર જે પૃષ્ઠ બાજુ તમને 2 જગ્યાએ જોડાયેલી છે, એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવે? દ્વિશિરસ્થ કહેવામાં આવે. પ્રથમ 7 જોડી પાસરીઓ છે જેને સાચી પાસરી કહેવામાં આવે. ક્લિયર? હવે આપણે વાત કરી કે સાચી પાસરી, ખોટી પાસરી અને તરતી પાસરી. પહેલા આપણે એક ડિસ્કશન કરીએ, પછી આપણે આગળ વધીએ. ક્લિયર? તો આપણે શું કીધું કે પાસરીઓ છે એ પાછળની બાજુ પૃષ્ઠ બાજુ તમને કરોડસ્તંભ સાથે જોડાયેલી હશે. આગળની બાજુ તમને ઉરોસ્થિ જોડાયેલી હશે. ક્લિયર? તો ઉરોસ્થિ એક પ્રકારનું એક અસ્થિ છે.
क्लियर। तो 7 पासळीओ छे क्लियर, ई 7 पासळीओ डायरेक्ट उरोस्थी जोड़े जोड़ायेली हशे। 7 पासळीओ छे ई डायरेक्ट उरोस्थी जोड़े जोड़ायेली हशे એટલે એટલા માટે શું કહેવામાં આવે? સાચી પાસળીઓ કહેવામાં આવે। ક્લિયર। તો 7 પાસળી એટલે કે આપણે આ રીતે ગણવામાં આવે। ક્લિયર। એક પાસળી, આ બીજી બરોબર છે, આ ત્રીજી, આ ચોથી, આ પાંચમી, આ છઠ્ઠી અને આ સાતમી। ક્લિયર। આપણે એક જ બાજુ આપણે રફ ડાયાગ્રામ આપણે અત્યારે ડ્રો કરીએ છીએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે। ક્લિયર। તો આવી રીતે તમને 7 પાસળી છે ડાયરેક્ટ ઉરોસ્થી જોડે જોડાયેલી હશે। ક્લિયર। શું કહું છું? જે 7 પાસળી છે ડાયરેક્ટ તમને ઉરોસ્થી જોડે તમને જોડાયેલી હશે એના માટે એને શું કહેવામાં આવે? સાચી પાસળીઓ કહેવામાં આવે। જ્યારે 8મી, 9મી અને 10મી એટલે કેટલી પાસળી થઈ? 3 પાસળી થઈ। એ 3 પાસળી છે એ તમને 7મી પાસળી જોડે જોડાયેલી હશે। ક્લિયર। આવી રીતે ક્લિયર। તો આપણે હમણાં આપણે એક ડાયાગ્રામ આપણે કારણ કે ડાયાગ્રામ થોડુંક નીચે આવી ગયો છે એટલે આપણે નથી સમજી શકતા। આપણે એક જ પાસળી આપણે લઈને એક્ઝામ્પલ લઈએ। ક્લિયર। આ પાસળી છે ક્લિયર, એ કેટલામી? 8મા નંબરની છે। તો એ 8મા નંબરની પાસળી તમે જુઓ કે તમને ડાયરેક્ટ ઉરોસ્થી જોડે જોડાયેલી નથી। એ ઉરોસ્થીની જગ્યાએ કોની જોડે જોડાયેલી છે? 7 નંબરની પાસળી જોડે। ક્લિયર। તો એને શું કહેવામાં આવે? ખોટી પાસળી કહેવામાં આવે। ખોટી પાસળી એટલે શું? ડાયરેક્ટ ઉરોસ્થી જોડે જોડાયેલી નથી, એની જગ્યાએ ઈ કોની જોડે જોડાયેલી છે? 7 નંબરની જે પાસળી છે એની જોડે જોડાયેલી છે। જ્યારે 11મી અને 12મી પાસળી છે તમને એકે જોડે જોડાયેલી નથી, હવામાં તરતી છે એના જેવું તમને લાગશે, એના માટે એને શું કહેવામાં આવે? તરતી પાસળી કહેવામાં આવે। ક્લિયર। તો હવે આ શું કે છે કે પ્રથમ 7 જોડી પાસળીઓ સાચી પાસળી કહેવામાં આવે। તેઓ પૃષ્ઠ બાજુ ઉરોસ્થીય કશેરુકા સાથે અને વક્ષ બાજુ ઉરોસ્થી સાથે કાચવીત કાસ્થીની મદદથી તમને જોડાયેલી હશે। તો પૃષ્ઠ બાજુએ તમને કશેરુકાઓ જોડે, વક્ષ બાજુએ તમને ઉરોસ્થી જોડે તમને જોડાયેલી હશે। ક્લિયર। એને શું કહેવામાં આવે? સાચી પાસળીઓ કહેવામાં આવે। સાચી પાસળી એટલે શું? એ ઉરોસ્થી જોડે જો જોડાયેલી હશે તો એને સાચી પાસળી કહેવામાં આવે। ક્લિયર। અને જો ઉરોસ્થી જોડે નહીં જોડાયેલી હોય તો એને ખોટી પાસળી કહેવામાં આવશે, અને જો તરતી હશે તો એને તરતી પાસળી કહેવામાં આવે। ક્લિયર। તો 8મી, 9મી અને 10મી જોડ પાસળી ઉરોસ્થી સાથે સીધી જોડાયેલી હોતી નથી, પરંતુ 7મી જોડી પાસળી સાથે કાચવત કાસ્થીની મદદથી જોડાયેલી છે, જેને આપણે ખોટી કૂટ પાસળીઓ કહેવામાં આવે। ખોટી અથવા ખોટી પાસળી અથવા કૂટ પાસળી કહેવામાં આવે। તો શું કીધું? 7 પાસળી છે ડાયરેક્ટ ઉરોસ્થી જોડે જોડાયેલી હશે, બાકીની જે 3 છે 8મી, 9મી અને 10મી પાસળી છે એ તમને 7મી પાસળીની સંખ્યા જોડે જોડાયેલી હશે, એટલે શું કહેવામાં આવે? ખોટી પાસળી કહેવામાં આવે। ક્લિયર। હવે તમને ઇમેજ તમને બતાવવામાં આવી છે એટલે તમને આખો ખ્યાલ આવી જશે કે આપણે શું સમજવાની આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ। ક્લિયર। તો તમને આ ફિગરની અંદર તમે જોઈ શકો। ક્લિયર। તો આપણે એક નંબર આપી દઈએ, તો 1 નંબર। ક્લિયર। 1 મિનિટ, આ 2 નંબર, આ 3 નંબર, આ 4 નંબર, આ 5 નંબર, આ 6 નંબર। ક્લિયર। અને આ 7 નંબર। ક્લિયર। હવે તમે જુઓ કે આ 7 પાસળી છે ડાયરેક્ટ તમને ઉરોસ્થી જોડે જોડાયેલી છે। ક્લિયર। જે આ 8 નંબરની છે। ક્લિયર। આ 8 નંબરની, આ 9 નંબરની અને 10 નંબરની એ પાસળી તમે જુઓ ઉરોસ્થી જોડે જોડાયેલી નથી, એ 7મા નંબરની પાસળી છે એની જોડે જોડાયેલી છે। ક્લિયર। હમણાં આપણે નંબરવાળી પણ ઇમેજ જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે। તો તમે આ જોઈ શકો કે આ જે પાસળી આ ભાગ જો આ શું છે? ઉરોસ્થી છે। આ શું છે? ઉરોસ્થી છે। શું છે? ઉરોસ્થી। ક્લિયર। શું છે? ઉરોસ્થી છે। આ જે પેનમાં કઈ પ્રોબ્લેમ છે એટલે ચાલતી નથી સરખાએ। ક્લિયર। તો એ શું છે? આ તમને ઉરોસ્થી તમને જોવા મળે છે। ક્લિયર। સમજાઈ ગયું? કઈ ડાઉટ?
एमां तमे जुओ जे 7 पासरी छे आ 7 पासरी ई डायरेक्ट तमने जोड़ायेली हशे त्यारे 8મી 9મી 10મી पासरी छे तमने 7મી पासरी जोड़े जोड़ायेली छे क्लियर अने ज्यारे आ पासरी जो आ तमने तरती पासरी जोवा मळे छे आ नंबरनी जो क्लियर ए तमने शुं छे ए तमने तरती पासरी जोवा मळशे आ शुं छे आ करोड़रज्जु छे शुं छे करोड़रज्जु क्लियर आ भाग शुं छे करोड़रज्जु छे तो पाछळनी बाजू तमे करोड़रज्जु आगळनी बाजू तमने उरोस्थी जोड़े जोड़ायेली जोवा मळशे तो ए पासरी छे जे तरती पासरी छे ए तमने खाली करोड़रज्जु जोड़े ज जोड़ायेली जोवा मळशे क्लियर समजाई गयुं આપણે આ ઇમેજ જોઈએ તો આ ઇમેજમાં પણ તમે જોઈ શકો કે આ બરાબર આ શું છે ઉરોસ્થી છે ક્લિયર આ 1 નંબર 2 નંબર અહીંયા સુધી છે પાસરીઓ છે તમને ડાયરેક્ટ જોડાયેલી જોવા મળશે ક્લિયર 8 9 10 નંબરની પાસરી છે તમને ખોટી પાસરી છે ક્લિયર અને આ પાસરી તમે હવામાં તરતી જોવા મળે છે ક્લિયર આવી રીતે ડાયરેક્ટ તરતી હશે આવી રીતે બંધ જોડાયેલી હશે નહીં તો એને શું કહેવામાં આવે તરતી પાસરી કહેવામાં આવે ક્લિયર आ डायग्राम जोशो એટલે તમને એક્ઝેક્ટલી તમને ખ્યાલ આવી જશે ક્લિયર તો આ શું છે આ 7 પાસરી જો ક્લિયર આ 7 પાસરી છે એ તમને ડાયરેક્ટ ઉરોસ્થી જોડે જોડાયેલી હશે જ્યારે 8 9 10 નંબરની પાસરી છે તમને 7 નંબરની પાસરી જોડે જોડાયેલી છે ક્લિયર અને આ પાસરી જો આ બે પાસરી છે 11 અને 12 નંબરની એ તમને તરતી જોવા મળે છે ક્લિયર તો પાસરીની અંદર શું છે 1 થી 7 પાસરી છે જે તમને આગળની બાજુએ તમને જે પૃષ્ઠ આપણે વક્ષ બાજુ કહેવામાં આવે તો વક્ષ બાજુએ તમને ઉરોસ્થી જોડે જોડાયેલી હશે પૃષ્ઠ બાજુએ તમને કરોડરજ્જુ જોડે જોડાયેલી હશે 8 9 અને 10 નંબરની પાસરીઓ છે એ ઉરોસ્થી જોડે જોડાયેલી હશે નહીં જ્યારે વક્ષ પૃષ્ઠ બાજુએ તમને કરોડરજ્જુ જોડે જોડાયેલી હશે 11 અને 12 નંબરની પાસરી છે તમને ખાલી તમને કરોડરજ્જુ જોડે જોડાયેલી હશે કશેરુકા જોડે જોડાયેલી હશે ક્લિયર આમાંથી તમને ક્વેશ્ચન પૂછે તો શું આવે आपने ख्याल है कि 1 થી 7 पासरी है ये साची पासरी है शू काम कारण के वक्ष बाजू उरोस्थी जोड़े पृष्ठ बाजुए तमने करोड़रज्जु जोड़े जोड़ायेली है 8 ने 10 नंबर की पासरी है ये वक्ष बाजुए सॉरी पृष्ठ बाजुए तमने करोड़रज्जु जोड़े ने वक्ष बाजुए तमने खाली 7 नंबर की पासरी है जोड़े जोड़ायेली हशे ज्यारे 11 અને 12 नंबर की पासरी है पृष्ठ बाजुए तमने करोड़रज्जु અને તમને વક્ષ બાજુએ તમને તરતી જોવા મળશે એટલે આપણે શું કહેવામાં આવે એને તરતી પાસરી કહેવામાં આવે તો હવે તમે જુઓ તો બધી પાસરીઓ છે તમને કશેરુકા કે કરોડરજ્જુ જોડે તમને જોડાયેલી છે ક્લિયર સમજાય છે બધી જ પાસરીઓ છે તમને કરોડરજ્જુ જોડે જોડાયેલી છે 7 પાસરી ઉરોસ્થી જોડે 3 પાસરી 7મા નંબરની અને 2 પાસરી છે તમને એક પણ જોડે જોડાયેલી નથી ક્લિયર તો તમે મગજમાં યાદ રાખજો तो पासरीओनी छेल्ली बे जोड़ीओ छे 11મી અને 12મી छे वक्ष बाजुएथी जोड़ायेली होती नथी तेथी तेने शुं कहेवामां आवे तरती पासरीओ कहेवामां आवे उरस्य बराबर उरस्य कशेरुका पासरीओ अने उरोस्थीनी जोड़ाईने पासरी पिंजर बनावे क्लियर तो पासरी पिंजर एटले शुं थशे के उरस्य कशेरुका पृष्ठ बाजुए આગળની વક્ષ બાજુએ તમને ઉરોસ્થી જોવા મળશે ને વચ્ચે પાસરીઓ એ બધું ભેગું મળીને આપણે શું કહેવામાં આવે પાસરી પિંજર કહેવામાં આવે ક્લિયર તો પાસરી પિંજર એટલે શું થશે કશેરુકાનો સમાવેશ થશે ઉરોસ્થીનો સમાવેશ થશે અને પાસરીઓનો સમાવેશ થશે આખે એક પિંજર જેવી ક્લિયર એક રચના બનાવશે ને શું કહેવાય પાસરી પિંજર કહેવામાં આવે क्लियर आ तमारी एनसीईआरटी ની इमेज है एनी अंदर तमे जोई शको के आ शुं छे वच्चेनुं छे अस्थि छे ए शुं छे उरोस्थीओ छे क्लियर आ बाजू छे तमने करोड़रज्जु तमने जोवा मळे छे क्लियर आ पासरीओ छे तो 1 થી 7 पासरीओ छे तमने डायरेक्ट उरोस्थी जोड़े जोड़ायेली हशे 8 9 10 नंबर ની पासरी छे ई तमने 7 नंबर की पासरी जोड़े जोड़ायेली जोवा मळे छे अने जे 11 અને 12 नंबर की पासरी छे तमने डायरेक्ट खाली तमने करोड़रज्जु छे एनी जोड़े ज तमने जोड़ायेली तमने जोवा मळे छे तो आने शुं कहेवामां आवे तरती पासरीओ कहेवामां आवे क्लियर अत्यारे आपणे पासरी पिंजर छे आपणे कम्प्लीट कर्युं तो अत्यारे आपणे अक्षीय कंकाल छे एना विषे आपणे कम्प्लीट करी चूक्या छीए
અક્ષીય કંકાલની અંદર આપણે ખોપરીનો સમાવેશ કરી શકીએ, પછી કરોડરજ્જુ છે, ઉરોસ્થિ છે, પછી આપણે પાસરી પિંજર છે, એનો આપણે સમાવેશ કરવામાં આવે. ક્લિયર. હવે આપણે શું જોવાનું છે? ઉપાંગીય કંકાલ તંત્ર. શેની રચના જોવાની છે? ઉપાંગીય કંકાલ તંત્રની. આપણે એની અંદર ક્યાં અસ્થિઓ આવેલા છે એના વિશે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરવાનું છે. ક્લિયર. તો ઉપાંગીય કંકાલ તંત્ર વાત કરવામાં આવે, ઉપાંગીય કંકાલ તંત્રોની વાત કરવામાં આવે. ક્લિયર. તો શું છે કે જે તમને શરીરની તમને બહારના ભાગમાં તમને જોવા મળે છે. ક્લિયર. તો શરીરના બહારના ભાગમાં હાથ છે, પગ છે. તો ઉપાંગીય કંકાલ એટલે શું? એવા કંકાલ જે શરીરની બહાર જોવા મળે છે, જે આપણે પ્રચલનની અંદર ઉપયોગી છે, ને શું કહેવામાં આવે? ઉપાંગીય કંકાલ તંત્ર કહેવામાં આવે. તો આપણે હાથ છે, પગ છે, ને શેમાં સમાવેશ કરવામાં આવે? ઉપાંગીય કંકાલ તંત્રોમાં સમાવેશ કરવામાં આવે. ક્લિયર. આપણે ઓલરેડી આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા શરીરની અંદર 206 અસ્થિઓ જોવા મળે. કેટલા? 206 અસ્થિ જોવા મળે. એમાં 80 અસ્થિ એવા છે કે જે તમને અક્ષીય કંકાલ તંત્રની અંદર જોવા મળે. ક્લિયર. 80 અસ્થિ એવા છે કે જે તમને અક્ષીય કંકાલ તંત્રની અંદર જોવા મળે. ક્લિયર. તો 80 ની અંદર હવે માઇનસ કરો તો કેટલા જોવા મળે? 126. ક્લિયર. 126 અસ્થિઓ એવા છે કે જે તમને ખાલી ઉપાંગીય કંકાલ તંત્રમાં જ તમને જોવા મળે. ક્લિયર. સમજાઈ ગયું? હવે એક વખત AIPMT-માં આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયેલો છે કે અક્ષીય કંકાલ તંત્ર, ઉપાંગીય કંકાલ તંત્રની સંખ્યા છે એ તમને અક્ષીય કંકાલ તંત્ર કરતા કેટલી ગણી જોવા મળે? કેટલા ગણી? તો 1.5 ગણી આવે. તમે વિચાર કરો, 80 ના 1.5 કરો એટલે કેટલા થશે? 80 ના તમે 1.5 ગણા કરો એટલે કેટલા થશે? 120. એટલે 1.5 ગણાની ઉપર તમને જોવા મળે. ક્લિયર. તેમાં તમને ઓપ્શન આપેલો હતો 1.9 બરોબર, 1.9, પછી 2, 1.5 અને 1. ક્લિયર. આ ટાઈપના ઓપ્શન આપેલા હતા. તો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પણ પૂછાઈ શકે. ક્લિયર. અક્ષીય કંકાલ તંત્રમાં 80 અસ્થિઓ જોવા મળે, એના 1.5 ગણા કરો. ક્લિયર. તો 120 થાય. તો તમને આપણા બરોબર છે 126 અસ્થિઓ તમને ઉપાંગીય કંકાલ તંત્રમાં જોવા મળે. ક્લિયર. હવે આપણે 80 અસ્થિઓની આપણે સંખ્યા ગણતરી કરવામાં આવે તો 80 અસ્થિઓ છે, બધું તમે વાત કરવામાં આવે. ખોપરી છે, ચહેરો છે, કરોડરજ્જુ છે, આપણે ઉરોસ્થિ છે, કર્ણાસ્થિઓ છે. ક્લિયર. બધાનો તમે જુઓ. ક્લિયર. તો તમને 80 અસ્થિઓ તમને એની સંખ્યા થશે. ક્લિયર. હવે શું આપણા ઉપાંગીય તંત્ર, આપણે ઉપાંગીયની વાત કરવામાં આવે, આપણા ઉપાંગો છે, ઉપાંગીય કંકાલ તંત્રની વાત કરવામાં આવે તો આપણા ઉપાંગીય કંકાલ તંત્રની અંદર 2 હાથ છે અને 2 પગ છે. ક્લિયર. તો એક ઉપાંગીયની અંદર તમને 30 અસ્થિ જોવા મળે. ક્લિયર. એક ઉપાંગની અંદર તમને 30 અસ્થિ જોવા મળે. ક્લિયર. તો આપણા શરીરની અંદર ઉપાંગો કેટલા છે? 2 હાથ અને 2 પગ. તો 4 ઉપાંગ થયા. તો 30 × 4 120. ક્લિયર. તો ખાલી આપણા 2 હાથ અને 2 પગ થઈને આપણા શરીરમાં 120 અસ્થિ આવેલા હોય છે. કેટલા? 120. બાકીના 6 અસ્થિઓ ક્યાં છે? આપણે એ ડિસ્કશન આપણે આગળ કરશું. ક્લિયર. તો આ તમને આખે તમને આકરો તમને ખબર હોવી જોઈએ. ક્લિયર. તો આપણે એક ઉપાંગની અંદર હવે એવી રીતે તમને પ્રશ્ન પૂછે કે મારા ડાબા હાથની અંદર કેટલા અસ્થિઓ છે? કેટલા છે? 30. ક્લિયર. જમણા હાથમાં 30, ડાબા પગમાં 30, જમણા પગમાં 30. એમાં એક જગ્યાએ વેરિએશન છે, આપણે હમણાં આગળ જોશું. ક્લિયર. કે ઓવરઓલ તમે જુઓ તો આપણા ડાબા હાથની અંદર તમને 30 સંખ્યા અસ્થિની હશે, જમણા હાથમાં 30 અસ્થિઓની સંખ્યા, જમણા પગમાં 30 અસ્થિઓની સંખ્યા અને ડાબા પગમાં તમને 30 અસ્થિઓ જોવા મળશે. એટલે કેટલા થશે? 120 અસ્થિ જોવા મળશે. ક્લિયર. હવે આપણે NCERT-માં જોઈએ કે NCERT-માં શું આપેલું છે. ક્લિયર. તો ઉપાંગીઓ છે, ઉપાંગોના અસ્થિઓ તેમને મેખલા સાથે ઉપાંગીય કંકાલ બનાવે છે. હવે મેખલા એટલે શું? તો જે હાથ છે, પગ છે, તો એક રચના જોડે તમને જોડાયેલી જોવા મળશે. એક એવી રચના છે જેની જોડે તમે જોડાયેલા હશે, એને શું કહેવામાં આવે? મેખલા કહેવામાં આવે. ક્લિયર. જો ઉપરની બાજુ હશે તેને સ્કંદ મેખલા કહેવામાં આવે. ક્લિયર. નીચેના પગ છે તમને નિતંબ મેખલા જોડે જોડાયેલા હશે. ક્લિયર. તો આ તમને સ્કંદ મેખલા જોડે 2 હાથ જોડાયેલા હશે, 2 પગ છે તમને નિતંબ મેખલા જોડે જોડાયેલા જોવા મળશે. ક્લિયર. પ્રત્યેક ઉપાંગ 30 અસ્થિઓની બને છે અને હાથના બરોબર છે. પ્રત્યેક ઉપાંગ એટલે શું? ડાબો હાથ છે એમાં 30 ની સંખ્યા,
જમણો હાથ છે એમાં 30ની સંખ્યા, જમણો પગ છે એમાં 30ની સંખ્યા, ડાબો પગ છે એમાં તમને 30ની સંખ્યા તમને જોવા મળશે. તો ટોટલ કેટલા 120 અસ્થિઓ જોવા મળશે. ક્લિયર. હાથના છે અગ્ર ઉપાંગની વાત કરવામાં આવે. ક્લિયર. તો અગ્ર ઉપાંગની અંદર આપણે અહીંથી અગ્ર ઉપાંગ કરવાનું, અહીંથી. ક્લિયર. તો એની અંદર તમને એક ભુજાસ્થિ જોવા મળે. ક્લિયર. આ ભાગ છે. ક્લિયર. ખંભાથી કોણી વચ્ચેનો ભાગ છે. ક્લિયર. ખંભાથી કોણી વચ્ચેનો ભાગ છે એની અંદર તમને એક અસ્થિ જોવા મળશે. અસ્થિની સંખ્યા કેટલી? 1. એનું નામ શું? ભુજાસ્થિ. ભુજા એટલે શું કે બે બાજુઓમાં જે આવેલું છે, બાજુની અંદર જે અસ્થિ આવેલું છે એને શું કહેવામાં આવે? ભુજાસ્થિ કહેવામાં આવે. ક્લિયર. પછી અર્ય અને પ્રકાશથી, બરોબર છે, પ્રકાશાસ્ત્રી. ક્લિયર. એ તમે કોણીથી આ કાંડું, કોણીથી કાંડુ વચ્ચેનો જે ભાગ છે. ક્લિયર. આ કોણી છે અને કાંડો વચ્ચેનો જે ભાગ છે એની અંદર તમને બે અસ્થિ જોવા મળે. કેટલા? બે અસ્થિ. એની અસ્થિનું નામ શું છે? એક અર્ય અસ્થિ. ક્લિયર. એક અર્ય અસ્થિ અને બીજું છે પ્રકાશાસ્ત્રી. ક્લિયર. હવે આ કાંડું છે. ક્લિયર. કાંડાની અંદર તમને બે પ્રકારના ભાગ આવે. એક મણિબંધાસ્થિ અને એક બીજું છે પશ્ચ મણિબંધાસ્થિ. કેટલા? એક મણિબંધાસ્થિ એટલે સ્ટાર્ટિંગ વાળો ભાગ અને પશ્ચ એટલે જે હથેળી જ્યાં ચાલુ થાય છે ત્યાં પશ્ચ મણિબંધાસ્થિ જોવા મળે. ક્લિયર. તો મણિબંધાસ્થિની સંખ્યા તમને 8 જોવા મળે. ક્લિયર. પછી તમને પશ્ચ મણિબંધાસ્થિ છે એની સંખ્યા તમને 10 જોવા મળે અને અંગુલ્યાસ્થિ છે તમને એની સંખ્યા 14 જોવા મળે. ક્લિયર. અંગુલ્યાસ્થિની સંખ્યા કેટલી જોવા મળે? 14 તમને જોવા મળે. ક્લિયર. 14 એટલે શું? બરોબર છે. આ 3 છે, આ 3 3 3 3 એટલે 4 તેરી 12, 12 ને 2 14. એક આંગળીની અંદર 3 અસ્થિ હશે. તમે જો આવી રીતે તમે વાળો તો આ એક અસ્થિ, આ બીજું અસ્થિ અને આ તમને ત્રીજું અસ્થિ જોવા મળશે. તો એ રીતે આ આંગળી, આ આંગળી અને આંગળી એટલે 12 અસ્થિ થઈ ગયા. અંગૂઠાની અંદર તમને 2 જ અસ્થિ તમને જોવા મળે. આ અહીંયા સુધીનો ભાગ છે શું કહેવાય? અંગૂઠો કહેવાય. ક્લિયર. તો આ તમે જો તો આ અંગૂઠોનો વાળો એટલે તમને આ 2 ભાગ જ જોવા મળે. ક્લિયર. તો કેટલા થશે? 14 અસ્થિ થયા. ક્લિયર. હવે તમે વિચાર કરો, એક અસ્થિ છે, એક અસ્થિ છે તમને ભુજાસ્થિ કહેવામાં આવે. બીજા 2 અસ્થિ છે એ તમને અર્ય અને પ્રકાશથી કહેવામાં આવે. ક્લિયર. પછી તમને મણિબંધાસ્થિ છે એમાં તમને 8 જોવા મળે. ક્લિયર. પછી હવે તમે જુઓ અંગુલ્યાસ્થિની સંખ્યા કેટલી જોવા મળે? 14 જોવા મળે. હવે તમે ટોટલ મારો 8 ને 2 10 ને 1 11, 11 ને 14 કેટલા થશે? 11 ને 14. તો 11 દુ 22 અને 25 જોવા મળશે. તો જે પશ્ચિમ મણિબંધાસ્થિ છે એમાં તમને 5 અસ્થિઓ તમને જોવા મળશે. પશ્ચિમ મણિબંધાસ્થિમાં તમને 5 અસ્થિઓ તમને જોવા મળશે. ક્લિયર. હજી એક વખત રિપીટ કરું છું, આપણા એક અગ્ર ઉપાંગની અંદર કેટલા અસ્થિઓ જોવા મળે? 30 અસ્થિ. તો પહેલું અસ્થિ કયું? ભુજાસ્થિ. ક્લિયર. તો જે આપણો ખંભાથી કોણી વચ્ચેનો અસ્થિ છે એને શું કહેવામાં આવે? ભુજાસ્થિ કહેવામાં આવે. કોણીથી કાંડા સુધીની જે અસ્થિ છે એમાં તમને 2 જોવા મળે. એક અર્ય અસ્થિ અને એક પ્રકોષ્ઠાસ્થિ જોવા મળે. ક્લિયર. હજી મણિબંધાસ્થિ છે એમાં તમને 8 અસ્થિ જોવા મળે. ક્લિયર. પશ્ચિમ મણિબંધાસ્થિમાં તમને અહીંયા 5 અસ્થિઓ જોવા મળે. અંગુલ્યાસ્થિની અંદર તમને 14 અસ્થિ જોવા મળે. ક્લિયર. તો ટોટલ કેટલા થશે? 30 અસ્થિઓ તમને જોવા મળશે. ક્લિયર. તો સેમ ટુ સેમ તમને જમણા હાથમાં કે અથવા ડાબા હાથમાં જોવા મળશે. ક્લિયર. તો ડાબા હાથમાં જે જેટલા અસ્થિઓ છે એટલા તમને જમણા હાથની અંદર તમને અસ્થિઓની સંખ્યા તમને જોવા મળશે. ક્લિયર. કાંઈ ડાઉટ કોઈને? એકદમ ઈઝી છે, આમાં કાંઈ અઘરું છે નહીં. અને આ તો આપણે જે ગણીએ છીએ. ક્લિયર. એ તો આપણા શરીરના આપણે અસ્થિઓ વિશે આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ. આપણા શરીરની તો આપણને તો ખ્યાલ આવી જ જશે કે બરોબર હથેળીમાં એટલા અસ્થિઓ જોવા મળે, આંગળીની અંદર એટલા અસ્થિઓ જોવા મળે. આને ભુજાસ્થિ કહેવામાં આવે, અને અર્ય અને પ્રકોષ્ઠાસ્થિ કહેવામાં આવે. ક્લિયર. તો આપણે એક ઇમેજ જોઈ, એનસીઆરટીની ઇમેજ આપેલી છે એ જોઈએ. ક્લિયર. તો પહેલા આપણે આ ભાગ ઉપર જ આપણે ડિસ્કશન કરશું. ક્લિયર. આ ભાગ હમણાં આપણે ડિસ્કશન કરશું અને એ હમણાં આગળ આપણે જ્યારે સ્કંદ મેખલા આપણે જોશું ત્યારે આપણે એ ભાગ જોશું. ક્લિયર. સમજાય છે? તો તમે જુઓ, તો આ ભાગ છે, આ શું છે? ભુજાસ્થિ થઈ ગયો. ક્લિયર. ખંભાથી તમને કોની વચ્ચેનો ભાગ એને શું કહેવાય? ભુજાસ્થિ થઈ ગયો. એની સંખ્યા તમને કેટલી જોવા મળે? 1 જોવા મળે. ક્લિયર. પછી તમને
આપણે આપણે વાત કરવામાં આવે કે કોણી છે, કોણીથી હથેળી સુધીની સંખ્યા કેટલી જોવા મળે? 2 અસ્થિઓ જોવા મળે, અળી અને પ્રકોષ્ઠાસ્થિ. ક્લિયર? તો આની સંખ્યા તમને 2 જોવા મળે. ક્લિયર? એના પછી તમે આ ભાગ જુઓ તો આ મણિબંધાસ્થિ છે. ક્લિયર? એની જરીક નીચે આવશે આ મણિબંધાસ્થિ, આ પશ્ચિમ મણિબંધાસ્થિ અને અંગુલિયાસ્થિ. ક્લિયર? તો મણિબંધાસ્થિની વાત કરવામાં આવે તો એ ભુજાસ્થિ 1 છે, અળી અને પ્રકોષ્ઠાસ્થિ 2 થઈ ગયા. મણિબંધાસ્થિ કેટલા જોવા મળે? 8 જોવા મળે. પશ્ચિમ મણિબંધાસ્થિ 5 જોવા મળે અને અંગુલિયાસ્થિ તમને 14 જોવા મળે. એટલે ટોટલ તમારે 30 આંગળીઓ 30 અસ્થિ છે એ તમને ડાબા અને જમણા હાથમાં જોવા મળશે. ડાબા હાથની અંદર 30 અસ્થિઓ, જમણા હાથની અંદર તમને 30 અસ્થિઓ તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? એકદમ ઈઝી છે. આમાં કઈ ડાઉટ છે? એકદમ ઈઝી. ક્લિયર? ખંભાથી કોણી 1 અસ્થિ, ભુજાસ્થિ, કોણીથી હથેળી 2 અસ્થિ, અળી અને પ્રકોષ્ઠાસ્થિ, એની વચ્ચે તમને મણિ દેખાય. ક્લિયર? કાંડું દેખાય ને આગળનો ભાગ હોય તો મણિબંધાસ્થિ, એની સંખ્યા 8 જોવા મળે. કાંડાનો ઉપરનો ભાગ પશ્ચિમ મણિબંધાસ્થિ, એમાં 5 જોવા મળે. એમાં 5 જોવા મળે. અંગુલિયાસ્થિ એટલે કે આપણી આંગળી છે, એમાં તમને 14 અસ્થિ જોવા મળે. ક્લિયર? ક્લિયર? તો આ શું જોવા મળે છે? આ ભુજાસ્થિ છે. આ શું છે? ભુજાસ્થિ છે. ક્લિયર? આ તમને પ્રકોષ્ઠાસ્થિ જોવા મળે, આ અળી અસ્થિ જોવા મળે, આ મણિબંધાસ્થિ જોવા મળે, આ પશ્ચિમ મણિબંધાસ્થિ જોવા મળે. ક્લિયર? અને તમને અંગુલિયાસ્થિ તમને જોવા મળે. ક્લિયર? આ છે એ એક્સ્ટ્રા છે, એ એક એડ રિમૂવ કરતા ભૂલાઈ ગયો છે. ક્લિયર? પરંતુ તમે શું તમે જોઈ શકો કે આપણે હાથની અંદર કે અસ્થિઓ જોવા મળે. ટોટલ કેટલા છે? 30 અસ્થિઓ. ક્લિયર? હવે કઈ ડાઉટ ન રહેવો જોઈએ. ભુજાસ્થિની સંખ્યા 1 બરોબર છે. પ્રકોષ્ઠાથી અળી અસ્થિ અને 2 થઈ ગયા. મણિબંધાસ્થિની અંદર તમને 8 જોવા મળશે. પશ્ચિમ મણિબંધાસ્થિની અંદર 5 જોવા મળશે અને અંગુલિયાસ્થિની અંદર તમને 14 જોવા મળશે. એટલે ટોટલ કેટલા થશે? 30 અસ્થિઓ તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? તો આ ભુજાસ્થિ 1 નંબરનું છે, ભુજાસ્થિ. ક્લિયર? પછી આ તમને પ્રકોષ્ઠાસ્થિ જોવા મળે છે, 2 નંબરનું છે. 3 નંબરનું છે અળી અસ્થિ જોવા મળે છે. 4 નંબરનું છે મણિબંધાસ્થિ. 5 નંબરનું છે પશ્ચિમ મણિબંધાસ્થિ અને 6 નંબરનું જોવા મળે છે એ શું છે? અંગુલિયાસ્થિ. ક્લિયર? એકને એક ઇમેજ આપણે વારંવાર જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે અને તમે એક્સપિરિયન્સ તમે અનુભવ પણ કરી શકો કે આ આંગળીની અંદર તમને 14 અસ્થિ જોવા મળે. અહીંયા તમને એક જ મોટો એક અસ્થિ જોવા મળશે. અહીંયા તમને 2 અસ્થિઓ જોવા મળશે. ક્લિયર? સમજાય છે? હવે આપણે અગ્ર ઉપાંગની વાત કરી તો અગ્ર ઉપાંગમાં ટોટલ આપણે 60 અસ્થિ થયા. ડાબા હાથની અંદર 30, જમણા હાથની અંદર 30, તો ટોટલ કેટલા થશે? 60 અસ્થિ થશે. ક્લિયર? હવેજી આપણે પગની વાત કરવામાં આવે. ક્લિયર? આપણે ઉપાંગીય કંકાલમાં પગની વાત કરવામાં આવે તો ડાબા પગની અંદર 30 અને જમણા પગની અંદર તમને 30 અસ્થિઓ જોવા મળે. ક્લિયર? તો એ 30 અસ્થિઓ ક્યાં છે હવે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરવાનું છે. ક્લિયર? તો ઉર્વસ્થિ છે એ જાંઘ સાથેનું અસ્થિ સૌથી લાંબામાં લાંબુ અસ્થિ છે. આપણા શરીરમાં સૌથી લાંબામાં લાંબુ અસ્થિ કયું છે? ઉર્વસ્થિ છે. કયું છે? ઉર્વસ્થિ. ઉર્વસ્થિ તમને અહીંથી કમરથી નીચેથી શરૂ થશે ને ગોઠણ સુધી તમને જોવા મળશે. એની સંખ્યા 1 હશે. એક વેરી આઈએમપી છે. ઉર્વસ્થિ અને ઉરોસ્થિ 2 અસ્થિ અલગ અલગ છે. ઉર્વસ્થિ છે તમને પગમાં જોવા મળશે. ઉરોસ્થિ છે તમને પાસરી પિંજરમાં તમને પાસરીઓ છે જોડાયેલી હશે. ક્લિયર? તો ઉરોસ્થિ અસ્થિ અલગ છે, ઉર્વસ્થિ અસ્થિ અલગ છે. ક્લિયર? ઉર્વસ્થિ તમને ક્યાં જોવા મળશે? આપણા પગની અંદર જોવા મળશે. આપણા જાંઘ છે. ક્લિયર? એ જાંઘ પ્રદેશમાં જોવા મળશે. આપણે કમર પૂરી થાય છે અને કમરથી લઈ તમારો જે ગોઠણ સુધીનો ભાગ છે એમાં તમને કયો જોવા મળશે? બરોબર છે, એમાં તમને ઉર્વસ્થિ અસ્થિ જોવા મળશે. જે આપણા શરીરનું સૌથી લાંબામાં લાંબુ સૌથી મોટામાં મોટું અસ્થિ છે. ક્લિયર? આપણા શરીરમાં સૌથી મોટામાં મોટા સ્નાયુ ક્યાં? બરોબર છે, આપણે ઓલરેડી આપણે ડિસ્કશન આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. આપણા શરીરની અંદર સૌથી નાનામાં નાના સ્નાયુ ક્યાં? એ પણ આપણે કરી ચૂક્યા છીએ સ્ટડી. આપણા શરીરની અંદર સૌથી નાનામાં નાનું અસ્થિ કયું? એ પણ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કશન આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. ક્લિયર? તો સૌથી મોટા સ્નાયુ ક્યાં?
ગુપ્તામસ મેક્સિમસ થશે, સૌથી નાના સ્નાયુ તમને કર્ણાસ્થિના સ્નાયુઓ થશે, સૌથી નાનામાં નાના અસ્થિ ક્યાં થશે? કર્ણાસ્થિ થશે. ક્લિયર? પછી એમાં તમને ટીબિયા, ફિબ્યુલા જોવા મળશે, પછી ગુલ્ફાસ્થિઓ, પછી પશ્ચ ગુલ્ફાસ્થિઓ અને અંગુલિયા અસ્થિઓ જોવા મળશે. ક્લિયર? હવે આપણે યાદ રાખવું તો શું કરવાનું? આપણે હાથની અંદર ભુજાસ્થિ છે, એવી જ રીતે આપણા પગની અંદર તમને આપણે ભુજાસ્થિ ક્યાં જોવા મળશે? બરોબર છે, આ અહીંથી કોણી સુધીનો ભાગ છે. ક્લિયર? ખંભાથી કોણી સુધીનો ભાગ ભુજાસ્થિ. એવી રીતે કમરથી લઈ ગોઠણ સુધીનો ભાગ છે એ શું છે? ઉર્વસ્થિ છે. ક્લિયર? પછી આપણે કોણીથી લઈને આપણા કાંડા સુધીનો ભાગ છે. ક્લિયર? એને આપણે શું કહેવામાં આવે? આપણે એની અંદર તમને બે અસ્થિ જોવા મળે, અર્ય અસ્થિ અને પ્રકોષ્ઠાસ્થિ. ક્લિયર? તો એવી જ રીતે ગોઠણથી લઈને ઘૂંટી સુધીનો જે ભાગ છે એમાં તમને બે અસ્થિ જોવા મળે, ટિબ્યુલા અને ફિબ્યુલા. શું? ટિબ્યુલા અને તમને ફિબ્યુલા જોવા મળે. ક્લિયર? પછી આપણે અહીંયા મણિબંધાસ્થિ જોવા મળે, પશ્ચ મણિબંધાસ્થિ જોવા મળે. તો એવી રીતે ઘૂંટી છે એમાં તમને ગુલ્ફાસ્થિ અને પશ્ચ ગુલ્ફાસ્થિ જોવા મળે, અને અંગુલિયાસ્થિ છે તો એવી રીતે પગની અંદર પણ અંગુલિયાસ્થિ જોવા મળે. ક્લિયર? હવે આપણે સંખ્યા જોઈ લઈએ. ક્લિયર? તો તમને એક સાથળની અંદર એક અસ્થિ આવેલું છે. ક્લિયર? અહીં યાદ રાખજો, હું હવે જે વાત કરું છું. ક્લિયર? આપણે પેલા હાથના અસ્થિ છે એની આપણે સંખ્યા આપણે ગણી લઈએ. તો એક ભુજાસ્થિ છે. ક્લિયર? પછી તમને અર્ય અને પ્રકોષ્ઠાસ્થિ જોવા મળે, બે થઈ ગયા. ક્લિયર? અર્ય અને પ્રકોષ્ઠાસ્થિ. પછી આપણે મણિબંધાસ્થિની સંખ્યા કેટલી જોવા મળે? 8 જોવા મળે. પશ્ચ મણિબંધાસ્થિની સંખ્યા 5 જોવા મળે. અંગુલિયાસ્થિની સંખ્યા કેટલી જોવા મળે? 14 જોવા મળે. ટોટલ 30 થઈ ગયા. આપણે હાથની વાત કરી. ક્લિયર? તો પગની અંદર શું છે? પગની અંદર તમને ભુજાસ્થિની જગ્યાએ તમને ઉર્વસ્થિ જોવા મળશે, એની સંખ્યા 1 થશે. તો બરોબર છે. શું છે? ઉર્વસ્થિ સૌથી લાંબુ અસ્થિ છે. એના પછી અર્ય અને પ્રકોષ્ઠાસ્થિની જગ્યાએ તમને આમાં ટિબ્યુલા અને ફિબ્યુલા જોવા મળશે, તો એની સંખ્યા 2 થશે. ક્લિયર? તો ટિબ્યુલા અને ફિબ્યુલા છે તમને જોવા મળશે. પછી ગુલ્ફાસ્થિઓની સંખ્યા તમને 7 જોવા મળશે. ગુલ્ફાસ્થિઓની સંખ્યા તમને 7 જોવા મળશે. ક્લિયર? ગુલ્ફાસ્થિઓની સંખ્યા તમને 7 જોવા મળે છે. જ્યારે તમને બરોબર છે તમને મણિબંધાસ્થિની સંખ્યા 8 જોવા મળે છે. ક્લિયર? પછી આપણે પશ્ચ મણિબંધાસ્થિ છે એમાં 5ની સંખ્યા. ક્લિયર? તો પશ્ચ ગુલ્ફાસ્થિમાં તમને 5 સંખ્યા જોવા મળે. ક્લિયર? અંગુલિયાસ્થિમાં તમને 14 અસ્થિ જોવા મળે. ક્લિયર? તો ટોટલ કેટલા થયા? 29 થયા. હવે આપણે શું છે? હવે આપણે ગોઠણ છે, તો ગોઠણની અંદર પણ એક અસ્થિ આવેલું છે. ગોઠણની અંદર એક અસ્થિ આવેલું છે. જ્યારે આપણે કાંડા બરોબર છે આપણે કોણીની અંદર અસ્થિ આવેલું હોતું નથી. ક્લિયર? હવે જો આપણે ઘૂંટણની અંદર ઘૂંટણની અંદર એક અસ્થિ એડ કરવામાં આવે તો કેટલા થઈ છે? 29 + 1 એટલે 30 અસ્થિ. ક્લિયર? એટલે અહીંયા કન્ફ્યુઝ થવાનું નથી. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ અહીંયા એવું યાદ રાખે કે આપણે ગુલ્ફાસ્થિ છે એની સંખ્યા 8 છે. ગુલ્ફાસ્થિની સંખ્યા તમને 7 જોવા મળે. ક્લિયર? એક અસ્થિ ક્યાં વધી જશે? ઘૂંટણની અંદર તમને જોવા મળશે. ગોઠણની અંદર તમને એક અસ્થિ જોવા મળશે. ક્લિયર? તો આપણે હાથની અંદર અને પગની અંદર આપણે અસ્થિઓની સંખ્યા છે આપણે સરખામણી કરી એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે તમને કઈ જગ્યાએ તમને કેટલા અસ્થિઓ જોવા મળે અને એનો તમને ડિફરન્સ શું છે. ક્લિયર? આપણે એકદમ આપણે સમજીને આપણે આગળ વધીએ છીએ. ધીરે ધીરે આપણે સમજીએ છીએ, ધીરે ધીરે આપણે આગળ વધીએ છીએ એટલે તમારો નીટની અંદર તમે મેક્સિમમ તમે સ્કોર તમે કરી શકો. ક્લિયર? તો આપણે આ ડિસ્કશન આપણે કર્યું. તો આપણે એનસીઆરટીની ફિગર છે. ક્લિયર? એમાં તમને શું જોવા મળે છે? ઉર્વસ્થિની સંખ્યા તમને 1 જોવા મળે. ક્લિયર? ઘૂંટણની અસ્થિ છે એમાં તમને 1 અસ્થિ જોવા મળે. ટિબ્યુલા છે, ફિબ્યુલા છે તમને 2 જોવા મળે. ક્લિયર? ગુલ્ફાસ્થિની સંખ્યા તમને 7 જોવા મળે. પશ્ચ ગુલ્ફાસ્થિ 5 જોવા મળે. અંગુલિયાસ્થિ 14 એટલે ટોટલ કેટલા થશે? 30 થશે. હવે તમારી આની અંદર તમને ઘૂંટણનું અસ્થિ છે ફિગરની અંદર અહીં આપેલું છે. ક્લિયર? જ્યારે તમને સંખ્યા ગણવામાં આવે ત્યારે એનસીઆરટીમાં આપેલું નથી. તો આ પોઈન્ટ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ઘૂંટણની અંદર તમને 1 અસ્થિ જોવા મળે, જ્યારે કાંડાની અંદર તમને 1 અસ્થિ જોવા કોણીની અંદર તમને અસ્થિ જોવા મળશે નહીં. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું?
ક્લિયર? તો આપણે ઇમેજ આપેલી છે, ક્લિયર? તેમાં તમને સૌ ઉપરની તમને એક અસ્થિ જોવા મળશે, કયું છે? ઉર્વસ્થિ છે, 1 નંબરનું છે ઉર્વસ્થિ છે, 2 નંબરનું છે ઘૂંટણનું અસ્થિ છે, ક્લિયર? તમને 3 અને 4 નંબરનું દેખાય છે, ક્લિયર? એ શું છે? 3 અને 4 નંબર દેખાય છે, શું છે? ટિબ્યુલા અને ફિબ્યુલા છે, ક્લિયર? આ 5 નંબરનું દેખાય છે મણિબંધાસ્થિ છે, ગુલ્ફાસ્થિ છે, 6 નંબરનું છે પશ્ચ ગુલ્ફાસ્થિ છે, ક્લિયર? અને જે 7 નંબર દેખાય છે એ શું છે? અંગુલિયાસ્થિ છે, ક્લિયર? તમને આપણા શરીરની અંદર અલગ અલગ જે આપણા હાથ છે, પગ છે, એની અંદર ક્યાં ક્યાં અસ્થિઓ આવેલા છે એના વિશે આપણે ડિસ્કશન આપણે કર્યું, ક્લિયર? તો આપણે આ ફિગરની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ, ક્લિયર? આ તમને ઉર્વસ્થિ જોવા મળે છે, ક્લિયર? આ તમને ફિબ્યુલા જોવા મળે છે, આ અસ્થિ છે તમને ટિબિયા જોવા મળે છે, ટિબ્યુલા, ક્લિયર? પછી તમને ગુલ્ફાસ્થિઓ, પશ્ચ ગુલ્ફાસ્થિઓ અને અંગુલિયાસ્થિઓ જોવા મળે. અને અહીં એક વસ્તુ યાદ રાખજો, હવે તમને આ ફિગર તમને આપી દીધી હોય અને તમને એમ કે ટિબ્યુલા અને ફિબ્યુલાને તમે ઓળખો, ક્લિયર? તો તમે કઈ રીતે ઓળખશો? ફિબ્યુલા એટલે તમને એકદમ પાતળું હાડકું હશે, ક્લિયર? પાતળું અસ્થિ જોવા મળશે, ક્લિયર? આ શું છે? ક્લિયર? એકદમ પાતળું અસ્થિ જોવા મળે છે, ક્લિયર? તો એ શું થઈ ગયું? ફિબ્યુલા. આ જાડુ અસ્થિ જોવા મળે છે તો શું થઈ ગયું? ટિબ્યુલા, ક્લિયર? તો ટિબ્યુલા અને ફિબ્યુલાને તમારે ઓળખવું હોય, ક્લિયર? તો એને શું થશે? તમારે ટિબ્યુલા અને ફિબ્યુલાને તમારે ઓળખવું હોય તો ટિબ્યુલા છે એ તમને કેવું જોવા મળશે? ટિબ્યુલા છે એ તમને જાડું જોવા મળશે, ફિબ્યુલા છે તમને થોડુંક પાતળું જોવા મળશે, ક્લિયર? હવે આપણે ઘૂંટણના અસ્થિ છે એના વિશે ડિસ્કશન કરીએ છીએ. ઘૂંટણની અંદર કેવું પ્રકારનું અસ્થિ છે એના વિશે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરીએ છીએ. તો કપ આકારનું એક અસ્થિ જોવા મળે જેને ઘૂંટણનું અસ્થિ કહેવામાં આવે, જે ઘૂંટણને વક્ષ ભાગેથી ઢાંકે છે, ક્લિયર? એટલે શું કહેવાય? ઘૂંટણ ઢાંકણ કહેવામાં આવે, ક્લિયર? તો આપણે તમે વાત કરવામાં આવે તો આપણું ઘૂંટણ છે, ક્લિયર? આપણી જે આપણે વાત કરવામાં આવે તો એમાં તમને વક્ષ ભાગેથી તમને જોવા મળશે. તો તમે જોશો તો આપણે તમે જ્યારે સીધા તમે ઊભા રહેશો તો આપણો હાથ જ તમે સીધો રહેશે, બંને હાથ સીધા રહેશે. આપણો પગ છે એ તમને પહેલાં આપણો ઉર્વસ્થિ તમને આમ આડું આવશે, પછી ગોઠણ આવશે, ક્લિયર? અને પછી તમને તમને ટિબ્યુલા અને ફિબ્યુલા તમને જોવા મળશે, ક્લિયર? તો આપણો પગ છે એકદમ સીધા નહીં હોય, ગોઠના ભાગેથી થોડોક આમ વળેલા હશે, ક્લિયર? આ શું થઈ ગયું? આગળનો ભાગ થઈ ગયો, ક્લિયર? આ ગોઠણ થઈ ગયો માની લ્યો, અને આ શું થઈ ગયો? તો આવી રીતે તમને આડો ભાગ જોવા મળશે. આવી રીતે આમ એકદમ સીધો તમને જોવા નહીં મળે, ક્લિયર? તો એ સીધો શું કામ જોવા મળતો નથી? તો આપણા ઘૂંટણની અંદર તમને અસ્થિઓ જોવા મળે, ક્લિયર? તો ઘૂંટણની અંદર જે અસ્થિઓ જોવા મળે એને શું કહેવાય? ઘૂંટણ, બરોબર છે? ઘૂંટણનું અસ્થિ કહેવામાં આવે અને એની ઉપર એક આવરણ આવેલું હશે એને શું કહેવામાં? ઘૂંટણ ઢાંકણ કહેવામાં આવે, ક્લિયર? તો આ તમને શું જોવા મળે છે? ઘૂંટણનું અસ્થિ છે. જે ગ્રીન કલરનું કરું છે એ શું છે? ઘૂંટણનું અસ્થિ છે, ક્લિયર? અને એની ઉપર તમને ઘૂંટણ ઢાંકણ જે આખે આખું એક આવરિત રક્ષણ જોવા મળે, એક લેયર તમને જોવા મળે, એક સ્તર તમને જોવા મળે, ક્લિયર? સમજાય છે? હવે આજે આપણે મંડે છે, ક્લિયર? આજે 1 માર્ચ છે, કાલે છે શું હતું? આપણે 28 ફેબ્રુઆરી હતું, ક્લિયર? તો આપણે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ આપણે નેશનલ સાયન્સ ડે આપણે ઉજવીએ છીએ, ક્લિયર? તો આપણે આ વીકમાં જે નેશનલ સાયન્સ ડે તો આપણે સન્ડેના આપણે નેશનલ સાયન્સ ડે આવે. હવે નેશનલ એટલે શું? કે આખા દેશની અંદર એક સ્પેસિફિક આપણે સાયન્સ ડે આપણે ઉજવીએ છીએ. તો તમને જનરલ નોલેજમાંથી તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે નેશનલ સાયન્સ ડે છે એ તમને ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે. તો ક્યારે ઉજવવામાં આવે? 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ છે એ તમને નેશનલ સાયન્સ ડે તમને ઉજવવામાં આવે, ક્લિયર? તો તમને નેશનલ સાયન્સ ડે એટલે કે સાયન્સ રિલેટેડ કોઈ પણ આપણે જ્યારે ભારત દેશ જ્યારે અંગ્રેજોનું ગુલામ હતું, ક્લિયર? ત્યારે આપણું ભારત દેશ છે એ તમને સાયન્સની ક્ષેત્રમાં કોઈ પ્રગતિ કરેલું હતું નહીં. તો ભારત દેશ છે એ પ્રગતિ કરે સાયન્સની ક્ષેત્રમાં અને આપણે એક સ્પેસિફિક ડે આપણે રાખવામાં આવ્યો કે નેશનલ સાયન્સ ડે, ક્લિયર? તો એ ઘણી બધી સ્કૂલ છે, ઘણી બધી કોલેજો છે એ તમને નેશનલ સાયન્સ ડેની ઉજવણી કરે છે, ક્લિયર? પરંતુ આ વખતે કોરોના વાયરસ છે, ઉપરથી સન્ડે છે, તો આવી નેશનલ સાયન્સ ડે જેવી કોઈ પણ દિવસ છે, ડે છે એનું સેલિબ્રેશન કરી ઘણી કોલેજો કે ઘણી સ્કૂલો કરી શકતા નથી. પરંતુ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ
કે 28 ફેબ્રુઆરી છે એટલે શું આવે? નેશનલ સાયન્સ ડે. ક્લિયર? અને તમે સાયન્સના સ્ટુડન્ટ છો એટલે તમને આ વાત તો તમને ખબર જ હોવી જોઈએ. ક્લિયર? હવે તમને શું બતાવે છે? આ ઘૂંટણનું અસ્થિ તમને બતાવે છે. ક્લિયર? આ તમને શું બતાવે છે? ઘૂંટણનું અસ્થિ બતાવે છે. ક્લિયર? આ એની ઉપર તમને એક આવરણ, જો આ સોરી આ ઘૂંટણનું અસ્થિ છે એની ઉપર તમે જુઓ તો એક આવરણ આવેલું છે. ક્લિયર? એને શું કહેવામાં આવે? ઘૂંટણ ઢાંકણ કહેવામાં આવે. ઘૂંટણની ઉપર એક આવરણ આવેલું છે એને શું કહેવાય? ઘૂંટણ ઢાંકણ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? હવે આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે કે સ્કંધ મેખલા અને નિતંબ મેખલા. ક્લિયર? તો એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોશું. તો અત્યારે આપણે શું ડિસ્કશન કર્યું? આપણે અત્યાર સુધીમાં આપણે 100 ને બરોબર આપણે 206 આપણા અસ્થિ હતા, એમાંથી આપણે 200 અસ્થિ છે એના વિશે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરી ચૂક્યા છે. કેટલા? 200 અસ્થિ. 200 અસ્થિની અંદર આપણે શું જોયું? 80 અસ્થિ છે એ કોના છે? 80 અસ્થિ કોના છે? આપણા અક્ષીય કંકાલના છે. ક્લિયર? 120 છે એ તમને કોના છે? ઉપાંગીય કંકાલના છે. ક્લિયર? આપણે ઓલરેડી આપણે ડિસ્કશન આપણે કરી ચૂક્યા છે. હવે બાકીના જે 6 અસ્થિ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું કે નિતંબ મેખલા જોડે કઈ રીતે જોડાયેલા છે, પછી આપણે સ્કંધ મેખલા રીતે કઈ રીતે જોડાયેલા છે અસ્થિઓ, એના વિશે આપણે ડિસ્કશન આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કરશું. હવે આપણે વાત કરી કે આપણા શરીરની અંદર આપણા અગ્ર ઉપાંગ છે, તો અગ્ર ઉપાંગ છે એ તમે સ્કંધ મેખલા જોડે જોડાયેલા હશે, જ્યારે આપણા પગ છે એ તમને નિતંબ મેખલા જોડે તમને જોડાયેલા જોવા મળશે. ક્લિયર? તો સ્કંધ મેખલા શું છે, નિતંબ મેખલા શું છે, આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કશન આપણે કરશું. તો આપણે આજનો લેક્ચર છે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચર સુધી વાંચતા રહેજો. ઓલ ધ બેસ્ટ. બેસ્ટ ઓફ લક. જય હિન્દ, જય ભારત.